پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور یہی ایک معاملہ کہ آئندہ جو کچھ دن ہیں وہ بڑے اہم بھی ہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی. کل اور پرسوں جو مذاکرات یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوں گے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب. اس وقت اگر ہم بات کریں تو جو پاکستان کی سفارتی سطح پر کوششیں تھیں اس میں ابتدائی طور پر ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہے. سب کی نظریں اس وقت پاکستان کی طرف ہیں. اوورآل جو ابتدائی طور پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، خالد صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ گرمان صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، جس دن سے پاکستان کا نام آنا شروع ہوا تھا اس پورے ایپیسوڈ اور اس کنفرنٹیشن اور جنگ کے دوران، میں تو اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان جیسے ملک کا جو ظاہر ہے ایک بہت چیلنجنگ سچویشن سے خود گزر رہا ہے. ایک طرف انڈین بارڈر ابھی کمفرٹیبل نہیں ہوا، افغانستان میں ہماری لڑائی ابھی تک چل رہی ہے اور تھرڈ ڈائمنشن بھی یہ کھل گئی ہے. تو پاکستان کا لوگوں کا اعتماد پاکستان کی صلاحیت پر، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ پر ہونا ایک بہت اعزاز کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک سپر پاور ہے بیکڈ بائی اسرائیل، دوسری طرف ایران ہے، ظاہر ہے سینکشن دے رہا ہے لیکن ہمارا نیبر ہے. تیسری طرف آپ کے مڈل ایسٹ ممالک ہیں جو ظاہر ہے جن کا سٹیک انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جنگ میں تو اپنی جگہ ہے لیکن پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو اتنا ڈیورجنٹ قسم کی، جیسے میں نے کہا، وار آبجیکٹیوز ہوں اور ایک پاکستان پر یہ کمفرٹ ان کا ہو، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اب میں اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہماری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن خدا نخواستہ اگر نہیں بھی ہوتے یا طویل پکڑ لیتے ہیں مذاکرات، تو پھر بھی پاکستان کو جو کریڈیبلٹی ملی ہے ایز اے پیس میکر، ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر، ایز اے گلوبل کی انسٹرومنٹ جو امن کی طرف لوگوں کو لے جا سکتا ہے اور ملکوں کو لے جا سکتا ہے، وہ ایک بڑا ہمارا ویلیو ایڈ ہوئی ہے ہماری. اور اوبیسلی ایک انڈیا جب ہم ریلیونٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے انڈیا لیس ریلیونٹ ہو جاتا ہے. ایک سال پیچھے چلے جائیں، اپریل 2025 میں کیا حالات تھے؟ انڈیا نے یہی سمجھا تھا کہ ہم آلموسٹ لیس ریلیونٹ ہیں یا لیسٹ ریلیونٹ ہیں. حملہ کر دیا گیا بھاولپور اور دوسری جگہوں پر ہمیں شاید ارریلیونٹ کرنے کے لیے، لیکن جو مسلح افواج نے، اس قوم نے، پاک فضائیہ نے جو جواب دیا تو ہم ارریلیونٹ یا لیسٹ ریلیونٹ ہوتے ہوتے ریلیونٹ ہو گئے. تو اس کے بعد دنیا نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کے بغیر نہ صرف اس خطے میں امن نہیں آ سکتا لیکن پاکستان ایک پورے اس ریجن کے اندر ایک سٹیبلائزنگ فورس بن گیا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑے خوش آئند بات ہے، اعتماد ہم پر کیا گیا ہے. دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کنورج کر سکے اتنی ڈائیورجنٹ جو ان کی انٹرسٹ یا وار آبجیکٹو ہیں، تاکہ دونوں میں یہ obviously دونوں سائڈز کو یا فریقین کو یہ احساس ہو کہ پاکستان نے اور زیادہ اپنی ویلیو میں اضافہ کیا. لیکن صاحب ہم دیکھیں کہ جب یہ سیز فائر ہوا تو اس کے بعد بھی اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے، کچھ رپورٹس بھی اس حوالے سے سامنے آئیں. آپ کے نزدیک مذاکرات تو ہونے جا رہے ہیں لیکن ایک فریق جو اسرائیل ہے اس کو کون انگیج کرے گا آپ کے مطابق؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جتنا نقصان اٹھایا ہے دونوں پوائنٹ آف ویو سے، مینلی انہوں نے جو اکنامک لاس دنیا کا کروایا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹ اپنی جو ملٹری اور اپنی قوم کا کروایا، ایک متھ جو ٹوٹی ہے، وہ جو ایک زوم ہوتا تھا ان کا وہ شیٹر ہوا ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ لازم ہے کیونکہ ان کی تھریش ہولڈ نہیں بچی، ان کے پاس زیادہ بارگیننگ چپ رہ نہیں گئی. ایران نے اپنا ری گین کیا پوسچر اور اسٹیٹر. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر لازم ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کرے یا مینج کرے. یہ تو ڈے ون سے میں بھی کہہ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بنیادی طور پر سب سے بڑا شو سپوائلر اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں امن ہو. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیگو گارشین کا ایئر بیس ہے، وہ تقریباً سری لنکا کے ساؤتھ میں سمندر میں 1800 کلومیٹر ہے، تقریباً 3500 کلومیٹر ایران سے بنتا ہے. وہاں پر ایک حملہ ہوا تھا اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ایران نے کروایا ہے، جبکہ ایران نے بعد میں کلیئر کر دیا تھا کہ ہم نے اس پر حملہ نہیں کیا. تو شو سپوائلر تو جنگ کے پہلے ہفتے سے ہی اسرائیل اسٹیبلش ہو گیا تھا جب وہ چاہتا تھا کہ لیڈر آف ایسکلیشن کلائم کی جائے، یعنی وار کی انٹینسٹی بڑھائی جائے. جتنی وار انٹینسٹی بڑھے گی امریکہ کے لیے، امریکہ ظاہر ہے کاؤنٹر ریٹیلیٹ کرے گا، امریکہ کاؤنٹر ریٹیلیٹ کرے گا تو ایران مڈل ایسٹ کے ممالک میں کاؤنٹر ریٹیلیٹ کرے گا. اس کو کہتے ہیں لیڈر آف ایسکلیشن، یعنی جنگ ایک سٹیپ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے اور چوتھے اور ایکسٹریم کانسیکوینسز تک چلی جانی تھی. دو obviously ایک ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے ہی رہا، ایک پاکستان کی کنٹریبیوشن تھی اور دوسرا مڈل ایسٹ کے ممالک نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اس لوپ کے اندر یا اس ٹریپ کے اندر جو اسرائیل بچھا رہا تھا اس جال میں نہیں پھنسے. اور نہ پھنسنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آج پاکستان کو بھی کریڈیبلٹی حاصل ہے، ایران بھی obviously ایک ریوائیو کر پائے گا دوبارہ اپنے ریلیشن شپ پاسبلی انشاءاللہ تعالیٰ ان مڈل ایسٹ ممالک کے ساتھ. اگر خدا نہ خواستہ ان ممالک نے حملہ کر دیا ہوتا ریٹیلیٹری تو ایران بھی لیجٹمیٹ سمجھ کر حملہ کرتا، اور اگر ایران کر دیتا تو یہ دشمنی کہاں تک جاتی اور ساری دنیا کو کنسرن ہوتا ہے سوائے ایک ملک کے اور ایک وزیر اعظم کے، وہ ہے نتن یاہو.
अच्छा, लेकिन खालिद साहब कल भी अगर यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी नज़र से गुजरी होगी जो वाशिंगटन में हुई, और उसमें कुछ तफसीलात ऑपरेशन के हवाले से भी बताई गई। अब ये भी तो अमेरिका दावा कर रहा है कि उनको जो कुछ चाहिए था, जो अहदाफ थे, वो अमेरिका हासिल कर चुका है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, ये तो परसेप्शन का जी। एलिमेंट है। मुझ जैसे जो न्यूट्रल ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं स्ट्रैटेजी के, वो नहीं मानेंगे ये, अच्छा। क्योंकि ना रजीम चेंज हुई है, ना फुट ऑन ग्राउंड हुआ है, ना न्यूक्लियर एनरिचमेंट को खत्म करने की बात फाइनल हुई है, ना उनके बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात हुई है। तो बहुत सारे डायमेंशन है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ईरान को एक न्यू फाउंड बार्गेनिंग चिप मिल गई है 2 डायमेंशन में। ईरान ने 2 डायमेंशन में अचीव किया है, एक विक्ट्री नहीं कहेंगे उसको, लेकिन बार्गेनिंग चिप उनकी बेहतर किस तरह हुई है? नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने कंट्रोल जी। किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या इफेक्ट है कि पहले ईरान के पास सिर्फ 4% दुनिया का तेल था जिसका वो एक्सपोर्ट करता था, 1.38 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से चाइना को एक्सपोर्ट करता बिल्कुल। था। वो तकरीबन 85 टू 90% बनता है ईरान का टोटल एक्सपोर्ट। चाइना का वो सिर्फ 13% जरूरत पूरी करता था। तो ईरान के पास कंट्रोल जो था वो मोस्टली चाइना देने की ऑप्शन थी। वो 4% था सिर्फ। आज देखें, दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल ईरान की मर्जी से जा रहा है, ईरान की मर्जी से रुक रहा है। 2000 शिप्स खड़े हैं, पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं उनको निकाल सके, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने भी। एक इन्होंने ये एडवांटेज हासिल किया। दूसरा एडवांटेज इन्होंने ये हासिल किया कि जंग को रीजनलाइज कर दिया है। मैं एथिक्स और मोरालिटी की बात नहीं कर रहा कि एथिकली था या नहीं था, मैं सिर्फ वॉर स्ट्रैटेजी के पॉइंट से कह रहा हूं। तो उन्होंने रीजनलाइज कैसे कर दिया? उन्होंने साबित कर दिया है कि हम ऐसी जगहों पर अमेरिका को हिट करेंगे जहां उसके स्टेक ज्यादा हैं, या एक कॉस्ट होगी, या पेन ज्यादा कॉज होगी। इसराइल को भी मैसेज दे दिया, अमेरिका को भी मैसेज दे दिया। ये एक लीवरेज न्यू फाउंड है 2 डायमेंशन का, रीजनलाइजेशन का और स्टेट ऑफ हॉर्मज का, जो ईरान को एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ मिली है। अच्छा, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने जिक्र किया, इसी तरह अब ये भी कहा जा रहा है, या प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सोशल मीडिया पर पोस्ट थी उसमें भी उन्होंने कहा कि बहुत से नुकात ऐसे हैं जिन पर तकरीबन इत्तफाक हो सकता है या हो चुका है, लेकिन बाकी कुछ नुकात पर बातचीत हो सकती है। दूसरा, वो ये भी दावा करते हैं कि ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज है वो भी हो चुका है। आपके नज़र में वही सवाल कि जो वो अमेरिका चाहता था इस ऑपरेशन के नतीजे में, वो हासिल कर चुका है? देखिए, दोनों मुल्कों को वजन उठाना होगा। उसकी वजह यह है कि ईरान का इतना तबाहकुन या नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, सिविक फैसिलिटीज, ब्रिजेस हैं, बिजली घरों को शुरू हो गया था, अभी तो शुक्र रुक गया सारे का सारा। कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी लीडरशिप शहीद कर दी गई। साइंटिस्ट पिछली जंग के अंदर 19 शहीद कर दिए गए थे। पिछली जंग के अंदर 37 उनके टॉप लीडरशिप शहीद कर दी गई थी। इस दफा उनके 49 लीडरशिप दुनिया में नहीं रहे। तो ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका का जोम जरूर टूटा है, वो मिथ जरूर टूटी है। उनकी पूरी नेवी डाइल्यूट हो गई, जिसकी वजह से आपने देखा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सके। तो आई थिंक दोनों मुल्कों को एक गिव इन करना पड़ेगा, और दोनों को ये हो सकता है बाद में दोनों कहें कि हम जीते हैं, विन विन हो गई, हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप तो कई दिनों से कह रहे हैं कि उन्होंने मकसद हासिल कर लिए हैं। इनके जेडी वैंस ने भी कहा है कि हमने तो हासिल कर लिया। तो अपना अपना परसेप्शन जरूर है, लेकिन हमें इससे मकसद नहीं है कि दुनिया का सुपर पावर जीती है या ईरान जीता है। इस वक्त हमें अमन ज्यादा जरूरी है। ये लेस इंपॉर्टेंट है कि किसको ज्यादा क्रेडिट जाता है, किसको कम शाबाश जाती है। इस वक्त दुनिया का अमन, ऑयल प्राइसेस, वर्ल्ड इकोनॉमी, और जो हॉस्टेज बन गई पूरी की दुनिया एक खित्ते में जंग होने की वजह से, आई थिंक उससे हमें निकलना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आखिर में मैं करता चलूं कि जब भी इस तरह की नेगोशिएशन होती है और पावर नेगोशिएट की जाती है, स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की जाती है, फिर शराइत बड़ी सख्त रखी जाती है। ठीक है। देखने में शराइत, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से शराइत सामने आई हैं, तो मैंने कहा शराइत सामने आने का मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे नहीं, या ये नॉन स्टार्टर है। ये नेगोशिएशन के लिए हर मुल्क कोशिश करता है। आप गाड़ी बेचते हैं, आप अपना घर बेचते हैं, तो आपको पता होता है मैं इतनी डिमांड करनी है, लेकिन यहां तक दे दूंगा मैं ये गाड़ी या कार मैंने जो बेचनी है। ये बिल्कुल वही चीज है। थ्रेशोल्ड आप सख्त रखते हैं, बाद में ममालिक जो दरमियान में होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, ये और गुडविल क्रिएट करने वाले बहुत होते हैं, तो उनकी इंसिस्टेंस पर आप एक लेट गो कर देते हैं कुछ शिक्कों को, या रिलैक्स कर देते हैं, या उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। तो मुझे अभी भी बड़ी उम्मीद है कि दोनों मुल्क एक एक्सट्रीम थ्रेशोल्ड तक जा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जुमे को या आने वाले वक्तों में जब भी ये मुज़ाकरात कंक्लूड होंगे, पाकिस्तान को ना सिर्फ वैल्यू ऐड होगी बल्कि ओवरऑल जो अमन होगा उसमें कंट्रीब्यूशन में कोई अच्छी खबरें मिलने को मिलेंगी। अच्छा खालिद साहब, आखिर में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से जो बातें हैं, या वो जो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई ईरान इस हवाले से भी इक़दाम उठाएगा, कोई टैक्स के हवाले से, आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर?
देखिए, ईरान को तो ये महसूस हुआ ना, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया कि ईरान को लगा कि मेरी तो एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग, मेरे पास लीवरेज मिल गया मुझे, और जो पहले नहीं था, और मैंने न्यू फाउंड का इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इतने सालों में ईरान ने कभी इसको लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं किया। अब उसके एतमाद और कॉन्फिडेंस में बहुत इज़ाफ़ा हो गया है। अगर इज़ाफ़ा हो गया है तो वो उसकी लीवरेज बनती है। वो लीवरेज वो कहता है कन्वर्ट करें आप मेरे लिए। इंटरनेशनल लॉ कुछ और कहता है। 12 नॉटिकल माइल्स आपकी सॉवरेन होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है। दूसरी तरफ से ओमान की शुरू हो जाती है, तो है ये कॉमन वाटर है। ईरान अकेला क्लेम नहीं कर सकता। तो हो सकता है कल को ईरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे कि ओमान और ईरान मिलकर करेंगे, हम जॉइंटली कंट्रोल करेंगे, और ईरान को ये पता है और हमें भी पता है कि ओमान के साथ ईरान का कंफर्टेबल कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो आई थिंक इन बिटवीन रास्ता निकल आएगा। ये नॉन स्टार्टर या नो गो नहीं होगा अगर ईरान ने ये कह दिया। आई थिंक ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल होगा। चलें ठीक है। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब यही एक अहम मामला जो है वो सामने है कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी के बाद जो दुनिया है उसकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं, और अहम पेशरफ जो है वो होने जा रही है। इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी पाकिस्तान की इस हवाले से जो कोशिशें हैं, या आलमी बरादरी जो है वो भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रहा है। अब मुज़ाकरात के हवाले से भी देखना होगा कि उस हवाले से क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।